ಸೊ ಈ ನೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನ ಫಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ, ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಫ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಪಿತ್ತ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾತ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೂ ಅದೇ ಥರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಫ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಪಿತ್ತ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾತ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ವಾತ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, more of activity, more of energy. All these things are from the vata, because vata is reason for all your creativity, your energy, your quickness, movement. For all these things, vata is the reason. So you feel all these things, you feel that you are more creative, you feel that you are learning it more quicker, because that is the nature of vata. Vata people always learn very quickly. Kapha people little slow, they take some time. They will learn it, but they will take some time. They are little slow. So morning hour is kapha time, slow morning, like the slow lazy feel and all these things. Taking extra time, feels like I'm putting extra effort in the morning, because that is kapha time and more kapha in your body. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಕಫದ ಗುಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗುರುತ್ವ, ಹೆವಿನೆಸ್. ಕಫದ ಗುಣ ಏನು? ನಿಧಾನ, ತುಂಬ ತೂಕ, ತುಂಬ ನಿಧಾನ, ತುಂಬ ಲೇಜಿ, ತುಂಬ ಆಲಸ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಫದ ಗುಣಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವಾತ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ವಾತದವರು ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ, ಬೇಗ ಮರಿತಾರೆ. ಕಫದವರು ನಿಧಾನ ಕಲಿತಾರೆ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಕಫ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ is more in kapha. So when you get up in the early morning and study, initially few days or few months, you may feel that you are learning slowly. You may feel that you are not as creative as you are at night. But kapha will give you more of the retention. Kapha will give you more of the focus. Kapha will help you to keep that knowledge for longer duration. For example, if it is the just previous night of the exam, then you read at night, you write it down in the morning, exam, finish. But if you want to have a sustainable study hour, then it's always better to learn in the morning. Like if you want to start reading in the month of June for the next year exam, then it's always better to practice in the morning hours. It's just tomorrow is the exam and today I want to do the night out. Yes, permitted. Because you will quickly turn on all the pages, you will just visualize and revise everything, and that moment, that part of the night, you will grasp everything easily, and you will just omit it out next day morning and you forget it. Fine. Artha aita? So always remember, it's because of vata, pitta and the kapha. The activity, whatever you are doing, the nature, whatever you are having, and always see, even when there is vata disturbance, when there is too much of the vata disturbance, people will like to stay awake whole night in the conditions of the depression, anxiety. They sleep whole day. They keep awake whole night. Have you observed? Athwa have you heard somewhere? Kelidira, depression adaga, ತಲೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿಗೆಲ್ಲ ತೂಕಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯು ನೋ ವೈ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ is the time of vata, and anxiety, fear, confusion, tension, all these things are because of the vata. So night time alli enagatte, they keep awake because of the vata disturbance. It's vice versa. If you keep on doing night outs every day, there are chances that you will invite the vata disturbance in your body. ವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ದಿನಾ ನಿದ್ದೆಗೆಡ್ತಾ ಬಂದು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಟೀಚರ್, ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸೇಮ್ ಪಾಠ, ಸೇಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. But receiving capacity differs because of your prakriti. What is your prakriti? See, in a class, a vata person will be always, restless, confused, or most of the time missing the classes, not regular student. Vata people will never be a regular student. Pitta people are medium. Kapha people are like those people who have the 100% attendance. They will never bunk the class. They will never miss out the classes. They are committed, well committed. Kapha people are well committed to their goal. Vata people have so much of the goals, but they don't want to put the effort. They are little, ಏನು ಹೇಳೋದು, ಚಂಚಲ. Their mind is not stable. Kapha people think so many things at a time. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಅದು ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. Kapha people will take very slow time. They will decide, even to decide whether I have to do it or not, they will take so much of the time. But once they decide, they will do it. That is Kapha. But at the same time, there is a tendency that Kapha people will become lazy so easily. The laziness is the side effect of the Kapha. Kapha people, Kapha iddaru lazy feel agodu tumba easy. Being lazy is very easy for Kapha people because that is the nature of Kapha. ಹಾಗೆ ಕಫ ಇದ್ದವರು ತುಂಬಾ ಲೇಜಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಫಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸರಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ, ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ಕಮಿಟೆಡ್, ವೆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಪಿತ್ತ ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವಾತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಸ್ ಕಫ. ಹಾಗೆ ಮರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮೀಡಿಯಂ. ಕಫ ಪಿತ್ತ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಮರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಲಿಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ವಾತ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಂತು 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 ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ತನಕ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವಾತ ಪೀಪಲ್. ಕಫ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, 4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರನ. ಅವತ್ತು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ದೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್.
If you're reading something which is very much necessary for tomorrow presentation or just for a short duration, you read it at night. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಡೇ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ನೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. It is never we can finalize that okay, morning people are the perfect people, evening people are the perfect people. There is nothing like that. Unless and until you live the life to the fullest, you are a perfect human being. No matter whether you get up in the morning or not, no matter whether you sleep at night or not, you can still have a fulfilled life if you are living every moment to the fullest. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ರೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಹಂಗೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು, ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈಗ ನೀವು ಆ ಕಲ್ತಂಥ ವಿಷಯ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಲೀರಿ, ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಕಫ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ತಂಥ ವಿಷಯ ಜಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಮರ್ತವರು ಸಾಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ರಾತ್ರಿ ಓದಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾತಜ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಬದುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಬೆಳಗಾದ್ರೂ ಓದಿರಿ, ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಓದ್ರಿ, ನೀವು ಖುಷಿಲಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಕೊರಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರು ವೇಸ್ಟೇ ಆ ಲೈಫು, ರಾತ್ರಿ ಎದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಲೈಫನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು? ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಲೇಯರ್, ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಾಲೆಜ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಅರಿವು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಮಾಲಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಲೌಕಿಕದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲೌಕಿಕತೆಯ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ದೇನಿದೆ ಅಲ್ವೋ, ನೀವೇನು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾಕಾಗಿ ನೀವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ not doing dhyana for hours together or not going to Himalaya and sitting over there. Definitely no. Adhyatma is knowing your own reality. What are you doing and why are you living? What is the purpose of your life? And understanding your own existence is Adhyatma. Much more than that, but yeah, superficial understanding is ಸಾಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ರಾಂಗ್. ಫುಲ್ ಕುಂಕುಮ ಪಟ್ಟಿ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ರಾಂಗ್. ಜಪ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ರಾಂಗ್. ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಜರ್ನಿ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಈ ಥರ ಒಡವೆ ಹಾಕಿದ್ರಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಜಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜರ್ನಿ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ನೀವು ಇರೋ ಜಾಗನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮಗ್ ನೀವೇನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅರಿವು ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗತ್ತೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಗಟಾರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ಸ್
ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೈಗುಳಗಳಿದೆ, ಸಮಾಜದೆಲ್ಲ ಕೊಳಕನ್ನು ತುಂಬಿಡೋ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವಿದನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನಮ್ ದೇಹವನ್ನ? ಕಂಡಿದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇವೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೂ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್. ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಚಟವನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದಷ್ಟೇ. ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ತಿಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಚಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಚಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಹ ಒಂದು ದುಡಿಯುವ ಮಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಕನಸು ಹಿಂಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕನಸು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ CA ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಾಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಸೋ ಆನ್ ಹಿಂಗೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಆಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಡೋ ರಿಮೋಟ್ ಕಾರು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೋನಸ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಆಟದ ರಿಮೋಟ್ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ. ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡು ಕಂದ ಇದು ತಪ್ಪು, ನಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಇದು ತಪ್ಪು, ನನ್ ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೀವನೂ ತೆಗೆದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನೂ ತೆಕ್ಕೋತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೇ ರಿಯಲೈಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಸೇ, ಹೌದಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಡ ನಿಂತಾಗ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನುಗ್ಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋಷ್ಟು ದೂರ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ದಾರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರ ಅವ್ರದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. 1-2 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿದ್ಕೋತಾರೆ. ಜೀವನ ಕಲ್ಸತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲದೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ? 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪಾಯಿಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ reinforce ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ because they have their own individuality. You should respect their individuality. At the max 5 year, 10 year or 15 years, you can advise them. But after that, do not interfere in their decision. Even if it is wrong, let them learn by their mistake. Aste. Life will teach the lesson. ಏನು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿತಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಗುದ್ದಾಡಿ 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 ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪಾಯಿಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಸ ಕಸ, ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬದುಕಬೇಕು.
ನೀವು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಯಾರು ನೋಡಿದೀರಾ, ಮುಂದೆ ನೀವಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅವ್ರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯಾರು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಜೀವ ತಗೋತಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದಂತೆ, ಏನೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನೋ ಜೀವ ಹೋಗತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲಂತೂ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸಂಬಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ನನಗಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಹಾಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟೋಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಂಗಿದ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಇಂತಿಂತದೇ ಅಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀವು ಗುದ್ದಾಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು? ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳು, ಆದಷ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೂ ಅನ್ನಿ, ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಹೀಗಲ್ವಾ, ನಂಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎನಿವೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನೀವು ಗುದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೂ ಅನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನಂದ್ರು ಹೂ ಅನ್ನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಂಗೇ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದೇ ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹೂ ಅನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಬೇಕಾದಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಅಂದಿಯಲ್ಲ ಹಿಂಗ್, ಓ ಹೌದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಹೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರಿನೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಹಿಂಗಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಓ ಹೌದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಗೀತು, ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಸ್ಕೋಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿದೆ? ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಡೀ ಜೀವನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಎಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬೈದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ. If you do this multiple times, the other person will get frustrated. And he will stop telling, no? But if you care about, like if they are close people, you can't completely ignore. See, I will tell you one scenario, or I will give you one example. For example, let's say that your husband, okay, for example, okay, husband decided something about his financial investment, okay. He comes with so much of excitement and this thing, and he comes and tell to you that, you know, I have a great idea and I want to invest in this, and it will have so and so and so and these things, and I think this is a great idea. I have decided that I will invest in. But somewhere for that moment, you know that this will not work, or this will be a big mistake. That you know, some intuition or maybe some experience, you know it. But for that moment, do not tell that, no, you should not invest. For that moment, you should say, when he is excited, let him celebrate that excitement. You say, wow, great, nice, good. Just do not give any of your comments on that moment when he is so much excited. Let him enjoy the excitement. First day. And then maybe after a day or the same day, after a few hours, when you people are very calm and doing something or relaxed mode, both of you,
For that moment, you just ask one question which you feel like there will be some reason that why you are thinking that it is not a great idea, no? So for that reason, you just ask him, yeah, that's a great idea, but what do you think about it? What if it becomes like that? Do we have a backup plan for it? Just ask a question to him. Do not give your decision. Do not tell that, oh, it's going to be a failure. It's utterly wrong decision. Do not tell that. You just ask him, how do you feel about it? Do you think that we are ready, if at all? If it becomes like this, do you think that we are ready for it? Or do you have any backup plan? Have you thought about it? Then, if at all he have a backup plan, he will explain it to you. Yeah, I thought about it already. I know that I have this plan B, that, this, and all these things. If not, then he will also start thinking, oh yeah, I never thought about it. And yeah, let's figure it out. Like that, then you again leave that thing there itself. Do not drag it much. Then after maybe 2 days or 3 days, if you if you already get convinced about the plan B, then it's sorted already. There is no discussion. But if you're not convinced and if you still have something that it is not going to work, then again ask the next question. What if it is like that? Or what if something becomes like this? Then again he will think. Like this, if you have a strong, valid reason for your questions, then what happens? He will only, after maybe 3, 4, 5 days, he will tell, you know what, I changed my mind. But actually, in reality, you changed his mind. Without any friction, without any fight, without having any rude discussion, you influenced his decision. Just by taking some time. But the same scenario, in reality, what we do? He comes and tells it to you. You will shout it out that, you always do like this. I don't want you to do investment here. I know that it is not going to work, that, this. So he will, maybe it will hurt his ego or something, and he will feel bad about it. He may feel that his ideas are not, valued from your end, and it will also create so much of the gap between you both. And after that, even if he decides to continue or not to continue, already you have lost the warmth in your relationship. Alva? So we have to always take it in a softer way and deal it gracefully. ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದಂತ? ಈಗ ಮನೇಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬಂತಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು, ಈಗ ಸೊಸೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೌದಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಆ ಜಾಗ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳಿ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ ಹೀಗೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ವಿಚಾರಿಸಿದೀಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಹೀಗೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಅಲ್ಲ, ನೀನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿರ್ತೀಯ ಬಿಡು, ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ದೆ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ತಾನೆ ಅದಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹೀಗೀಗಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದೀವಿ, ವಿಚಾರಿಸಿನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದಾಗ, ಹೌದಾ ಅತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಗು ಬಂದು ಒಂದೇನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅದು ಅವಳಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅವಳಿಗಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಗೆ ಇದು ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಪಾಪ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಸ್, ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಕಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ
ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರದ್ದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಜಗಳಾಡೇ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ? ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು opposite end ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾ. I can give 2 examples. ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. Like for husband and wife. Husband was like what if we are in the husband's position? ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ. ಹಾ. ಅದೇ like investment ಬಗ್ಗೆ. If we are in the husband's position, I go, okay, I am planning for something. For opposite side ಇಂದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಹಾ ಆಯ್ತು ಸರಿ. opposite side ಇಂದ ತುಂಬಾ aggressive ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ how to react in that situation? The same formula. Let's say that, see, I am like here and I tell you something that okay ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನನಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಡನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಆಗ ಅಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೊಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣ ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಮನೇಲಿ ಆಗೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬರೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ತೆಗಿಯೋದು ಬಿಡೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ತೆಗಿಯೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರ ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಶಾಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ರಾಂಗು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾವಾಗ? ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್. ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹೀಗೊಂದು ಇದೆಯಂತೆ, ಈ ಥರ ಇದೆಯಂತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಹೀಗಾಗತ್ತಂತೆ, ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಇಟ್, ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಲೀವ್ ಇಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ EMI ಅಂತ. EMI ಥರ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್. Day by day, you tell all the positive possibilities about your plan. You try to tell indirectly about why you decided that. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೀಗಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೀಗಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಎನಿವೇ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ಅವರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಆರ್ ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಸನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಹಾರಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಾರ? ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೋಷ ಬಂದಿರುವಾಗ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೇಳೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಾಗ? ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಹಾರ್ಶ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ
ಯಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದ ಟೋನ್ ಯು ಟಾಕ್, ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಯೂಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ, ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರಾದರ್ ದನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, please understand, family is for each other's support, not for fight with each other. Adukalla. So do not judge them, even if they become aggressive, even if they ignore you. Give them their space. They want to pour out their aggression, let them, but just protect yourself for that moment. That's all. You need not hate them for their aggression. You do not hate them for their behavior. Because finally, ultimately, they are your family. Alva. They are your people. However they are, whatever they are your people. Please understand. ನೀವು ಅವರಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಆದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಹೇಟ್ ದೆಮ್, ಅವರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಇರಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು, ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಇರಕ್ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಕೋಪಿಷ್ಟನ ಇರಕ್ ಬಿಡಿ, ಕೋಪಿಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೋಪಿಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಲಿ. ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ನೀವು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟರ್ಸೇ. ನೀವು ಆಕ್ಟರೇ, ಅವರು ಆಕ್ಟರೇ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಫೀಲ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಹೌ ಡಸ್ ದಟ್ ಫೀಲ್? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್, ಅಂತ ಮೂವಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ she is continuously changing the script of everyone. Villain comes and he tries to deliver the dialogue, and this lead actor, hey, no, you tell like this, you should not tell like that. Hengirboda aa movie? Will you enjoy that movie? Definitely no, alva. ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಮೂವಿ 3 ತಾಸು ನೋಡೋ ಮೂವಿನೇ ನೀವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬರೋ ಧಾರಾವಾಹಿನೇ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ನೀವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಓದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನೇ ಅವ್ರು ಓದೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಾನು ಹೆಂಗೆ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಂಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರಂತೂ ಮುಂಗೋಪಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಮುಂಗೋಪಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನಿರಿ, ಮುಂಗೋಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚಿದ್ರು ನಾನು ಕಿರ್ಚಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೂಗಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕೂಗಾಡ್ದೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. You are just simply mirroring the reflection, ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ, ಇದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಇಡೀ ಜೀವನ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು
ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರಾದ್ರೆ ನಾ ಕೆಟ್ಟವ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 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 ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ವಾಸ್ತವತೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ, ನಾನು ಏನು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪೋರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಬಿ ಓಪನ್, ಬಿ ಓಪನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. If it is a wrong person, wrong scenario, wrong time, definitely it will not help. It will hurt you more. ಈಗ ನೋಡಿ, there should not be any ಎಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ, ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಯಲ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ, ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ಲೋತ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ವಿ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್, hey, why are you using all these things? It's not given by God. We did not come with a cloth. Just remove everything and stay filter free, stay cloth free ಅಂತಂದಾಗ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫಿಲ್ಟರ್, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಯೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, for everything you are expressing, you should know in which filter you are comfortable anta. Only that you should express. You should not express everything about in front of everyone. You decide when it is the right person, when it is the right time, then you can express. Otherwise, do not express everything and say that, oh, I'm straightforward. You will get hurt so much. Never do that. ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ಟೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಂಗಾಂಗ ತಾನೆ. ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಷಿನ್ಗಳು ನಾವು. ಆದ್ರೂ ನಮಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೇನೆ. ನೀವು ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. That is the knowledge layer to decide what to shut down, what to filter and what not to filter ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನೋ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡು ಯು ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಆ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ಜನರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹವೆವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲವ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಥವಾ ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನೀವೇನಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಫೈಟ್, ಡು ನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ವೆನೆವರ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ, that should be a like conscious argument where ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು.
That should not be an argument as a result of your anxiety. That should be a clear decision, the conscious decision of you that okay, I will tell in this way, then only he will understand. But it is a conscious decision, not filled with any aggression, not filled with any hatredness. It is just that you are putting your terms in with clarity. That's all. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀರಿ ಏನೋ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. You tell something, you feel guilty. Again, you are feeling guilty, then you feel bad. You feel bad, so you tell something ugly, something nasty. Alva? Idarelle you will never come out of this cycle. ಅದೊಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಥರ. ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತ ನಾನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಣ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಚೂರ್ಡ್, ಅವರು ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಚೂರ್ಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಚೂರ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಾರಿ, ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಇಂಜುರಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಿಡೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು justify anything. It's okay. Sometimes there is no mistake from your end, but still you say, sorry. It's okay. What are you going to lose? Family is not ಕೋರ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಅಂತೀನಿ, ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತೀನಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇದ್ರೆ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್? ಯು ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು? You are being judgmental about everything. Then you expect others to be non-judgmental. Impossible. ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಬಾರ್ದು. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್, ನಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಏನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಈ ತಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಇಡೀ ಜೀವನ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತ? ನಾವು ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಈಚ್ ಅದರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು? ಅದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಹವೆವರ್ ದೇ ಆರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೀಸ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರ ಹಂಗಂಗೆ ಇರಲಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯಾ ಗ್ರೇಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಸ್ಕೋತೀನಿ, ಬಡ್ಸ್ಕೋತೀನಿ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಏನಾದ್ರ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ 5 layers ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್.
ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿಸ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಇನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ವೆರಿ calculative when you react. Do not simply tell something that you have to tell ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. Wait, listen, then decide. ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು, ನಮ್ದು ತಪ್ಪು, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸಸ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ, ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಎಸ್, ಯು ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು 24/7 ಅಲ್ಲಿ, ಆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೋ ಕೆಲಸದವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆಲಿ ದಿನಾ ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು 24 ದಿನ ಭೇಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳ, ಕಿರ್ಚಾಟ, ಕಾದಾಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲೋ ಒಮ್ಮೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಅದು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಿನಾ ಜೊತೆಗಿರೋರು ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನಾ ತಿಂಗಳಿಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋದಾದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ದಿನಾ ಸಿಗೋರ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಾಂಗ್, ಮಾಡಬಾರ್ದಂಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ದೇ ಶೌಟ್, ದೇ ಸ್ಕ್ರೀಮ್, ದೇ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ಸ್, ದೇ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Either you forgive or you ignore. Or you send them to me. I'll teach them. ಅಲ್ವಾ? ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಜಡ್ಜ್ ಆಗಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಓಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ನಾನು ದಿನ ಕೂತ್ ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಿಂದಿದ್ದೆ ಗೋಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅದೇ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂವಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೈಲಾಗ್ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೂವಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಜೀವನನು ಹಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು.